Okay, good afternoon, everybody. Tell your friends to join fast. Still 25 students are only there. Why so strength is small? Okay, we will start. Now the operation of NPN we have discussed yesterday, today only at first lecture. So what is that operation of NPN transistor? I have told you. The current equation we got I is equal to IB plus IC. As IB is very small, the current I will be equal to IC. That I have told you. Okay. So next part that we will discuss, that is nothing but PNP transistor. So what will be the PNP transistor? PNP ट्रान्झिस्टर कसा असणार आहे? So what will be your PNP transistor that we will see? So what is this PNP transistor? Operation of PNP transistor. We have seen the NPN transistor. Next we are going to see PNP transistor. So what is PNP transistor? That is the same operation it is there. So suppose this is PNP. Okay. So I will write here PNP transistor. This is your emitter side, this is the collector side, and this is your base side. So what is the operation of PNP? It is always active region मध्ये ऑपरेट होता है. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होणार आहे. सो ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय असतंय? दॅट इज नथिंग बट इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस ॲज इट इज पी टाईप. सो फॉरवर्ड बायस असेल तर पी कुठं कनेक्ट केलेला आहे? पॉझिटिव्ह साईडला. आणि बेस दॅट इज एन साईड. बेस कुठला आहे? एन आहे. सो बेस कुठं कनेक्ट केलेला आहे? निगेटिव्हला. सो दिस विल बी वॉट? VEE and it will be what? Forward bias F dot B. बिकॉज ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड असतो आणि कलेक्टर बेस जंक्शन रिव्हर्स असतो. सो हिअर now here what the battery will be connected P type,
reverse bias है. P type it is connected to negative and N type it is connected to what, that is positive. So this will be VCC and this will be your reverse bias. आता हे फॉरवर्ड बायस आहे त्यामुळे इथे डिप्लिशन रिजन तुम्ही दाखवताना कमी दाखवायचा आहे बिकॉज डिप्लिशन रिजन डिक्रीज होत आहे. सो नेगेटिव्ह ions will be there, here positive ions will be there, and here your depletion region will be wide. Positive ions negative असतात इथं. आणि एन साइडला काय आहेत, पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत. So what will happen now, in the P type there are holes which are present, majority carrier, and electrons are small. In C collector also P type is there, so there are holes, majority carrier, and electrons are there, minority carrier. Okay. So now what will happen, the positive and this positive holes, positive terminal of the battery and the positive holes, there will be a force of repulsion. Therefore this positive terminal will push the holes towards the N side. So it will push the holes towards the N side. So as they are moving toward the N side, similarly the negative terminal, N side काय आहे, बेस आहे आणि तो पण थिन आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत तिथं थोड्या प्रमाणात, ते काय केलेले जाणार आहेत, थोडे जे प्रमाण इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पुश केले जात आहेत पी साईडकडे. मग जेव्हा ही मुवमेंट होती इलेक्ट्रॉनची एन कडून पी कडे आणि होल्सची पी कडून एन कडे, what will happen, the current will flow and the current is always in the direction of holes. So holes are pushing towards P to N, so the current will be in this direction, that is P to N, that current is nothing but I current. Now some of the holes, before going to the collector, some of the holes they will go to the base terminal. कसे जात आहेत ते, बेस टर्मिनल कडे जात आहेत. मग बेस टर्मिनलला काय आहेत, दॅट इज बेस टर्मिनल इज थिन आणि त्यामध्ये थोडेफार प्रमाणात इलेक्ट्रॉन्स आहेत. मग ते इलेक्ट्रॉन्स हे रिकम्बाईन होतात इथं, त्या रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस and due to this recombination the current will flow. So some of the holes it will go into the base terminal, बेसला काय आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ते रिकम्बाईन होतात होल्सची आणि त्यामुळे करंट फ्लो होतो. ॲज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गोज इन टू द बेस टर्मिनल, इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन अशी आहे त्यामुळे बेस करंट तुमचा कसा असणार आहे, as holes are moving in this way, so the base current will be in this direction. होलच्या डायरेक्शननीच असणार आहे तुमचा करंट. So this will be your base current, that is nothing but IB. After that, remaining holes will be pushed from N type to P type of the collector, and already there are number of holes in the P type of the collector. They will be attracted, all these holes will be attracted, a large number of holes will be attracted toward the negative side of the battery. So as the holes are pushed toward the negative side of the battery of VCC, therefore a large current will flow in the direction of hole, and that current, as the holes are moving in this way, so the current will flow. That current is nothing but it is called as the collector current. So there are three currents which are responsible. The first, emitter current, due to the number of electrons and holes movement in the forward biasing. After that there will be a recombination current, that is nothing but the base current, and after that a large majority carrier holes will be attracted toward the negative terminal, and due to that the current will flow in the direction of hole, that is nothing but IC. So if you apply the KCL at the transistor, this is your transistor PNP. So if you apply, you can see this is the incoming current toward the transistor, this is the outgoing, and this is also the outgoing. So if you apply the KCL, what you will get, applying the KCL, incoming current it is equal to outgoing current, incoming current it is equal to outgoing current. So outgoing current it is nothing but outgoing current are what, incoming current कुठला आहे, I आहे, outgoing current कुठले आहे, that is IB plus IC. So IB is very small because number of holes, recombination with the electrons हे P type बेस मध्ये, आणि बेस ऑलरेडी थिन आहे त्यामुळे इतर रिकॉम्बिनेशन थोड्याच होलचं होत आहे, इलेक्ट्रॉनचं होत आहे विथ होल्स, आणि त्यामुळे थोडाच करंट होणार आहे, दॅट इज टिपिकली इट इज 2% ऑफ टोटल IE, it is 2% of total emitter current. So it is very small, it can be negligible.
So you can write I, it is equal to, that is IC. So finally you will get this equation. This is about the PNP transistor. The same equation we are getting, only the current direction will change here. But if you apply the KCL to the transistor, the equation will be same. That is total emitter current, it is equal to base current plus collector current. And as base current is very small, so total emitter current is equal to collector current. लक्षात आलेलं आहे का? Yes or no? Okay. So this is about the operation of PNP transistor. The next part that we will see, this I have told. Now there are three configurations based upon the what you can say, based upon which terminal is common to both input as well as the output. आता जर इथे तुम्ही ऑपरेशन PNP बघितलं असेल तर हा जो बेस आहे, या बेसच्या अलीकडे, या साईडला आपण काय म्हणतो, आपण त्याला, वेट 1 मिनिट. सो बेसच्या इकडच्या साईडला हे काय असते, तुमचे इनपुट साईड असते, आणि बेसच्या इकडच्या साईडला हे काय, तुमचा आउटपुट साईड आहे. म्हणजे हे बेस जो टर्मिनल आहे हा कॉमन टर्मिनल झाला आहे इनपुट आणि आउटपुटला कॉमन टर्मिनल झालाय. त्यामुळे हे जे कॉन्फिगरेशन आहे ते कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन आहे. तसंच 3 कॉन्फिगरेशन्स आपल्याला बघायचे. कुठलं टर्मिनल कॉमन आहे? 3 टर्मिनल्स आहेत ट्रान्झिस्टरला, बेस आहे, इमिटर आहे आणि कलेक्टर आहे. त्यामुळे 3 कॉन्फिगरेशन्स आपल्याला बघायचे. जो काही टर्मिनल कॉमन असेल इनपुट आणि आउटपुटला, पहिला आहे बेस, सो इट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. दुसरा आहे कलेक्टर, इट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. आणि तिसरा आहे इमिटर, सो इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. सो त्याप्रमाणे आपल्या एकाने 3 कॉन्फिगरेशन्स यू आर गोइंग टू सी डिपेंडिंग अपॉन विच द टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट अँड आउटपुट. आणि मग त्या कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण आपल्याला इनपुट आणि आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय येते, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय येते, म्हणजे ग्राफ बघायचे आपल्याला. अँड दॅट अँड व्हॉट आर द MCQ रिलेटेड क्वेश्चन दॅट आय विल टेल यू बिफोर dealing with that, means whenever I deal with that I will tell you. So what will be that, we will see. So first we will see what that is. So there are 3 configurations, 3 configurations आहेत of transistor. So what are that 3 configurations? You will see. So the first configuration is common base configuration. Second is common emitter. आणि थर्ड कुठला आहे तुमचा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. कॉमन कलेक्टर कॉन्फिगरेशन. ओके. पहिला आहे कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. कॉमन बेससाठी आपण आता एक डायग्राम काढूया आहे. आपल्याला सिम्बॉल माहिती आहे, मी NPN घेते आहे ट्रान्झिस्टर. सो दिस इज N, P and N. This is collector, this is emitter side and this will be your base side. Okay, and this will be your symbol. आता NPN ला काय आहे, इमिटर टू बेस करंट कसा असतो, आउटवर्ड असतो P टू N ला. ओके, मग हा झाला तुमचा NPN. मग आता इथे NPN ला कसं असतं, इथं इनपुट आणि आउटपुट, बेस हा कॉमन आहे इनपुट आणि आउटपुटला. मग इनपुट साईड म्हणजे इकडची साईड आहे. मग इनपुट साईडला आपण काय करतो आहे, फॉरवर्ड बायसिंग करतो आहे. त्यामुळे N कुठं कनेक्ट केलेला असणार आहे, रेजिस्टर ड्रॉ करा इथं. आणि N कुठं कनेक्ट केलेला असणार आहे, दॅट इज नथिंग बट it will be connected to the negative and then positive side. So it will be which battery, VE battery. So forward biasing आहे, लक्षात घ्या. दुसरं जे आहे ते कुठं कनेक्ट केलेलं आहे, रेजिस्टर जॉईन करा
आणि नंतर हा तुमचा काय आहे, पी टाईप पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला कनेक्ट केलेला आहे आणि एन टाईप पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलेला आहे. सो दिस विल बी VCC बॅटरी अँड दिस विल बी नथिंग बट RC. हा तुमचा RE. आता काय होत आहे, हे तुमचं इनपुट साईड झालेलं आहे आणि हा तुमचा आउटपुट साईड झालेला आहे आणि बेस हा कॉमन टर्मिनल आहे इनपुट आणि आउटपुटला, म्हणून त्याला आपण कुठलं कॉन्फिगरेशन म्हणतो आहे, CB कॉन्फिगरेशन. त्याला कुठलं म्हणतो आहे कॉन्फिगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट. आता कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन मध्ये पहिले जे कॅरेक्टरिस्टिक्स येत आहे, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशनला त्यात दोन पार्ट्स आहेत. त्यात आहे पहिला इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे इनपुटचा ग्राफ आहे आपल्याला करायचा आहे, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आणि दुसरा पार्ट येतो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग इनपुट म्हणजे काय, इनपुट साईडला बघायचं आता. ही दिस इज इनपुट साईड, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यासाठी इनपुट व्होल्टेज काय आहे, आउटपुट व्होल्टेज काय आहे, इनपुट करंट काय आहे ते आपल्याला बघूया पहिले. त्यासाठी P to N तुमचा करंट असा जातोय, त्यामुळे हा तुमचा इमिटर करंट आहे. तुम्ही ऑपरेशनला मी सांगितले करंटची डायरेक्शन. हा इमिटर करंट आहे. दिस विल बी नथिंग बट इट विल बी बेस करंट, that is IB current, and this will be nothing but it will be your IC current. Okay, so this will be your IC current. After that, IB plus IC it is equal to IE current. So now हे तुमचे डायरेक्शन्स आहेत करंटचे, जे आपण ऑपरेशन ऑफ NPN मध्ये बघितले NPN ला. आता काय होत आहे, आता जर तुम्ही बघितलं इनपुट व्होल्टेज काय आहे, इनपुट व्होल्टेज म्हणजे इनपुट कुठे घेतोय आपण, इमिटर आणि बेस मध्ये. सो दिस पॉइंट इमिटर आणि बेस यातलं व्होल्टेज काय आहे, इनपुट व्होल्टेज आहे VE आणि B. VEB, it is the input voltage between base and emitter. It is the input voltage between base and emitter, that is VEB. Similarly, what is the input current? Input current is I. मग हा तुमचा इनपुट व्होल्टेज झाला, हा तुमचा इनपुट करंट झालेला आहे. इनपुट करंट आणि इनपुट व्होल्टेज म्हणजे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. सी इनपुट कॅरेक्टरिस्टिकला इनपुट व्होल्टेज इनपुट साईडला, इनपुट साईड कुठली असते आहे, इमिटर आणि बेस मधली असते. इमिटर म्हणजेच VEB तुमचे इनपुट व्होल्टेज झालेलं आहे आणि इनपुट करंट काय झालेला आहे, I झालेला आहे. तसंच तुम्ही आउटपुट साईडला जर बघितलं, आउटपुट साईडला कलेक्टर आणि बेस, कलेक्टर आणि बेस मधलं व्होल्टेज दॅट इज VCB असणार आहे आउटपुट व्होल्टेज, आणि आउटपुट करंट काय असणार आहे, दॅट इज IC. सो दिस विल बी आउटपुट करंट दॅट इज IC. सो दिस विल बी ॲट द आउटपुट साईड. ओके, मग आता जेव्हा तुम्ही ग्राफ ड्रॉ करता आहात इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सचा, तो कसा ड्रॉ करणार आहात, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच इनपुट ग्राफ कशाबद्दल, कुणाचा इनपुट ग्राफ, इनपुट ग्राफ ऑफ व्होल्टेज वर्सेस करंट, इनपुट व्होल्टेज वर्सेस इनपुट करंट. सो यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. So what will be the graph? The graph will be nothing but it will be the input voltage, that is VEB on the x-axis and the input current. Current नेहमी y-axis वर असतो, input current. ओके, सो इनपुट व्होल्टेज वर्सेस इनपुट करंट. मग हे जे इनपुट साईड आहे ते आपण काय केलेलं आहे, फॉरवर्ड का रिव्हर्स बायसिंग केलेलं आहे, इनपुट साईड फॉरवर्ड बायसिंग आहे. मग फॉरवर्ड बायसिंग वेळेस तुम्हाला माहिती आहे काय होतं, जसं जसं तुम्ही इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात, नॉर्मल PN जंक्शन डायोड आहे, लक्षात घ्या. P it is connected to positive and it is connected to the negative. Only you are going to see the input side and output you are going to keep constant. आउटपुट VCB त्यावेळेस तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवायचं. तेव्हा तुम्ही इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता आहात, म्हणजे व्होल्टेजचे वेगवेगळे व्होल्टेज घेणार आहेत आणि त्याप्रमाणे करंट किती आहे, इनपुट करंट ते आपण पाहणार आहे. त्यावेळेस आउटपुट तुम्ही काही बघायचं नाही, आउटपुट कॉन्स्टंट ठेवायचं. आउटपुट कॉन्स्टंट ठेवलं तर इथं काही बघू नका, मग गो फॉर दिस. So voltage VEB, it is nothing but it is a forward biasing only. Positive it is connected to P आणि negative it is connected to N. म्हणजेच तुमचा नॉर्मल डायोड जो काय तुमचा फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये ऍक्ट होतोय. कसा ऍक्ट होतो, जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात, तुमचा करंट कसा होतो, फॉरवर्ड बायसिंग मध्ये एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होतो. सो दॅट यू आर गोइंग टू शो. सो जसं जसं व्होल्टेज तुम्ही इन्क्रीज करणार आहात, तुमचा करंट काय होणार आहे, एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होणार आहे. सो ॲट दॅट टाइम आउटपुट व्होल्टेज हे VCB जे आहे आउटपुट व्होल्टेज ते तुम्ही कॉन्स्टंट दाखवायचं आहे. सो यू आर गोइंग टू कीप कॉट कॉन्स्टंट. आउटपुट व्होल्टेज इज कॉन्स्टंट. सो ॲट डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज, ॲट डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, एकदा 2 व्होल्ट ठेवा, एकदा 5 व्होल्ट ठेवा, युअर ग्राफ विल बी द एक्सपोनेन्शियल. VEB जसं जसं तुम्ही इन्क्रीज करणार आहात, तुमचा करंट एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होणार आहे ॲट डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट VCB व्हॅल्यू.
बिकॉज हे काय आहे, एन टाईप निगेटिव्हला कनेक्ट केलेलं आहे आणि पी टाईप पॉझिटिव्हला, म्हणजे हे सिम्पल फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड आहे. मग जसं व्होल्टेज तुम्ही इन्क्रीज करणार, तुमचा करंट पण एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज करणार आहे. सो दिस इज अ फॉरवर्ड बायसिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हॉट, इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्झिस्टर. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्झिस्टर लक्षात आलेलं आहे का? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय आहे? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे आपल्याला ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे, इनपुट व्होल्टेज वर्सेस इनपुट करंट. इनपुट व्होल्टेज तुमचं व्होल्टमध्ये असणार आहे आणि इनपुट करंट, फॉरवर्ड बायसिंगला करंट कसं असतं तुमचं, मिली मध्ये. सो इनपुट करंट विल बी इन मिली एम्पियर. मग जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. आउटपुटला बघायचंच नाही, आउटपुट कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे आणि व्होल्टेज इन्क्रीज करा, इनपुट व्होल्टेज VEB, तर तुमचा करंट हा जो काय आहे तो इन्क्रीज होणार आहे एक्सपोनेन्शियली, बिकॉज इट इज अ सिम्पल फॉरवर्ड बायसिंग. So at different value of VCB constant, you are going to measure this VEB and IE values. So you will get this graph. After that, find out the input resistance. What is the formula for input resistance? So what is input resistance? Input resistance, it is denoted by what? R and small I. I is nothing but input and R is nothing but resistance. So input resistance, it will be according to the Ohm's law. What will be its formula? प्रत्येक इन्स्टंटला जसं काय व्होल्टेज आहे आणि त्याप्रमाणे व्होल्टेजची व्हॅल्यू, करंटची व्हॅल्यू काय आहे, हा जो तुम्ही पॉईंट घेतला तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? रेजिस्टन्स मिळणार आहे. दॅट इज RI इज नथिंग बट, रेशो जर घेतला तर दॅट इज इनपुट व्होल्टेज VEB, कुठलीही व्हॅल्यू घ्या, डिवायडेड बाय करंट व्हॅल्यू, दॅट इज नथिंग बट IE. बट देर विल बी अ स्मॉल चेंज म्हणजेच काय, डेल्टा घ्यायचंय. स्मॉल चेंज इन द VEB विल result into a change in the current IE. Small change in the VEB will result in the change in the current IE. That ratio, that time what you are going to, vertical bias, that time what you are going to keep constant, VCB constant ठेवतो आहे. हे कंडिशन्स आहेत ह्यामध्ये. तर मग तुमचा हा फॉर्म्युला झालेला आहे इनपुट रेजिस्टन्सचा. RI इज नथिंग बट इट इज अ रेशो ऑफ small change in input voltage VEB to the resulting change in input current IE. At that time output voltage VCB is kept constant. So that ratio, at that time the ratio of voltage to the current, input voltage to that of the current, input current, at that time output voltage is kept constant, that is nothing but it is called as the input resistance. And for common base, the value of input resistance for common base CB configuration, RI ची व्हॅल्यू काय आहे, RI ची व्हॅल्यू काय येते आहे ती आपल्याला बघायची. सो RI व्हॅल्यू इज व्हॉट इट इज, सी व्हॉट व्हॅल्यू विल बी देअर. सी जसं तुम्ही व्होल्टेज तुम्ही काय करता, इन्क्रीज करता. सो इफ द व्होल्टेज इज इन्क्रीज, द करंट व्हॅल्यू इन्क्रीजेस एक्सपोनेन्शियली. हा पण करंट इन्क्रीज होतो आहे, डिनॉमिनेटर पार्ट इन्क्रीज होतोय, म्हणजे हा तुमचा पार्ट RI काय होणार आहे, डिक्रीज झालेला आहे. म्हणजे RI ची व्हॅल्यू काय होती आहे, लो होती आहे. RI व्हॅल्यू इज व्हॉट, लो. फॉर विच कॉन्फिगरेशन, CB कॉन्फिगरेशन. लक्षात आलेलं आहे का? सो व्हॉट इज द MCQ रिलेटेड क्वेश्चन? सी आय एम टेलिंग यू. फॉर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन, व्हॉट इज इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय आहे, तो ग्राफ आहे कशाचा, इनपुट व्होल्टेज वर्सेस इनपुट करंट. मग इनपुट व्होल्टेज काय आहे तुमचं कॉमन बेसला हे माहित असायला पाहिजे, VEB. व्हॉट इज इनपुट करंट, IE. व्हॉट इज आउटपुट व्होल्टेज, दिस इज VCB. आउटपुट करंट, IC. ओके, लक्षात आलेलं आहे का? आणि त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज काय राहते, कॉन्स्टंट राहते. आणि फॉर्म्युला काय आहे, इनपुट रेजिस्टन्सचा RI. आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे फॉर CB कॉन्फिगरेशन, लो आहे. मग हे सगळे जे टिकमार्क केलेले आहेत ते MCQ ला विचारलेले आहेत, कंपॅरिझन पॉईंट मध्ये पण विचारलेले आहेत, ते आपल्याला माहित असायला पाहिजे. लक्षात घ्या. फक्त आपल्याला जर तुम्हाला इनपुट व्होल्टेज हे सगळं पाठ पाहिजे असेल, EB EC कसं लक्षात ठेवायचा, ही डायग्राम लक्षात ठेवायची फक्त. हा तुमचा जो सिम्बॉल आहे तो लक्षात ठेवायचा. हा तुमचा बेस आहे, हा तुमचा कलेक्टर आहे आणि हा तुमचा इमिटर आहे. ओके, सो हे झालं तुमचं काय आहे, बेस कॉमन आहे इनपुटला आणि आउटपुटला. म्हणजे इथलं इनपुटचं व्होल्टेज काय झालेलं आहे, VEB. इनपुट करंट काय झालेलं आहे, IE. इनपुट व्होल्टेज काय झाले, आउटपुट व्होल्टेज काय झाले, VCB. ओके, आणि आउटपुट करंट काय झाला, IC. हे तुम्हाला एवढा फक्त सिम्बॉल लक्षात ठेवला की तुम्हाला बाकीची सगळी इनपुट साईड इकडे असते, आउटपुट साईड इकडे असते. इनपुट करंट इमिटर असतो, आउटपुट करंट IC असतो. इनपुट व्होल्टेज ह्या दोघांमधलं असतं, आउटपुट व्होल्टेज ह्या दोघांमधलं असतं.
मग इनपुटच्या वेळेस इनपुट व्होल्टेज आणि इनपुट करंटचा ग्राफ घ्यायचा आणि व्होल्टेज आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवायचं. हे नॉर्मल पी एन जंक्शन आहे, त्यामुळे जसं व्होल्टेज इन्क्रीज होईल तसं तुमचा करंट इन्क्रीज होणार आहे. आणि आर आय म्हणजेच काय, इनपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय इनपुट करंटचा रेशो आहे आणि त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहते. त्याची व्हॅल्यू का लो आहे, कारण की जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करतात इनपुट करंट काय होतो, वाढतो. डिनॉमिनेटर फॅक्टर वाढतोय म्हणजे तुमचा आर आय काय असणार आहे, करंट वाढला तर तुमचा रेझिस्टन्स काय असतो, व्हॅल्यू स्मॉल असते, त्यामुळे व्हॅल्यू इज लो इन ऑर्डर ऑफ ओहम. आलं का लक्षात? इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात आलेली आहे का, सीबी बेसची कॉमन बेस? येस. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स झालेले आहे. आता नेक्स्ट जे आपण बघणार आहोत, आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघणार आहोत. आता आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स हे 3 पार्ट मध्ये डिवाइड होतात. तो ग्राफ जो आहे तो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स हा 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. तो पार्ट आता कसा, 2 मिनिटं थांबा. So the output characteristics we will see. So the next part is nothing but output characteristics. त्यातला आता सेकंड पार्ट आपण बघणार आहे, बी पार्ट. ए पार्ट तुमचा इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स, बी पार्ट झालं तुमचं आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय आहे, आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट. Okay, so that will be the output characteristics. So the graph is divided into, so it is what, it is the graph of, I will draw here, it is a graph of what, that is output voltage. output voltage काय आहे, आता जर तुम्ही बघितलं आउटपुट व्होल्टेज, मी तर तुम्हाला ड्रॉ करते डायग्राम छोटीशी. हा बेस आहे, हा कलेक्टर आहे आणि हा इमिटर आहे. सो दिस इज आउटपुट साइड. ओके, सो आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय असणार आहे, VCB. ओके, व्होल्ट मध्ये. आणि आउटपुट करंट काय असणार आहे, IC. सो इट विल बी द ग्राफ ऑफ व्हॉट, दॅट इज मिली एम्पियर मध्ये. ग्राफ ऑफ आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट, बट ॲट दॅट टाइम इनपुट करंट तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग तो ग्राफ 3 रिजन मध्ये डिवाइड केलेला आहे. सो द ग्राफ इज डिवाइडेड इंटू, the graph is divided into 3 parts. So the first part we will see divided into 3 parts. So the first part is nothing but it is called as what, cutoff region. cutoff region, आता cutoff region म्हणजे नक्की काय आहे मला सांगा बरं. cutoff region म्हणजे दोन्ही पण जंक्शन तुमचे काय आहेत, रिव्हर्स बायस असणार आहेत. म्हणजे हे पण जंक्शन रिव्हर्स बायस असणार आहे आणि हे पण जंक्शन तुमचं रिव्हर्स बायस असणार आहे, लक्षात घ्या. हे आपण फॉरवर्ड आणि रिव्हर्स केलं होतं ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये. तर आता हे काय करायचं आहे आपल्याला, पहिल्या स्टार्टिंगलाच हे रिव्हर्स बायस करायचे आणि हे रिव्हर्स बायस आहे.
मग आता आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट ग्राफ काढायचा आहे. सो आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंटचा ग्राफ काढताना इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवायचे. मग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मी कुठनं स्टार्ट करते आहे, आय विल स्टार्ट द इनपुट करंट आई मला कुठनं स्टार्ट करायचं आहे, आय विल कीप आई दॅट इज नथिंग बट 0. आईची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट व्हॅल्यू सुरू करायची. आय विल कीप आई 0, म्हणजे 0 होण्यासाठी मी हे पार्ट काय ओपन केलेलं आहे, आय विल ओपन दिस पार्ट because if it is open the current I will be what, 0. So the current I is 0. If the current is 0 now, and this is what, reverse biasing. This is what the second part, output side is reverse biasing. मग रिव्हर्स बायसिंग मध्ये कलेक्टर आणि बेस जंक्शन तुमचा रिव्हर्स बायस असणार आहे. मग रिव्हर्स बायस मध्ये आपण जर आउटपुट व्होल्टेज आणि वर्सेस आउटपुट करंटचा ग्राफ बघितला, मग काय होणार आहे रिव्हर्स बायस मध्ये, तर रिव्हर्स बायस मध्ये लिकेज करंट असतो. देयर विल बी स्मॉल लिकेज करंट ॲज यू इन्क्रीज द व्होल्टेज, देयर विल बी स्मॉल लिकेज करंट अँड दॅट करंट विल बी नथिंग बट इट विल बी व्हॉट, लिकेज करंट असणार आहे. सीबी मधला करंट आहे तो सीबी, आणि त्यावेळेस इमिटर टर्मिनल ओपन आहे त्यामुळे ओ. So that current is nothing but it is called as ICBO. The current between collector and base due to the minority carrier which is present between collector and base. But at that time, which terminal is open? Emitter terminal is open. किंवा emitter current is what? 0. Emitter current is open, or you can say emitter current is 0. So what is that current? ICBO. मग ICBO करंट हा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे एकदम स्मॉल असतो करंट. ओके, सो दॅट करंट we are going to, so that current will be very small, so this current will be very small, that is nothing but it will be ICBO. And that time your and it will remain constant. If you increase the voltage, it is remaining constant, and that at that time what will be your current, emitter current will be 0. इमिटर करंट विल बी 0. जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात, तुमचा करंट हा मायनॉरिटी कॅरियरमुळे असणार आहे, बिकॉज इट इज रिव्हर्स बायसिंग अँड दॅट करंट इज नथिंग बट इट इज व्हेरी स्मॉल. सो द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो हा स्मॉल करंट जो आहे तो झाला तुमचा आहे ICBO करंट. So this current is nothing but it is called as the ICBO current. And even if you increase the voltage VCB, reverse biasing मध्ये मी सांगितले इनिशियली तो स्मॉल करंट असतो, आणि नंतर जरी तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज केलं तर तुमचा करंट काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. सो द करंट रिमेन कॉन्स्टंट, अँड ॲट दॅट टाइम द इमिटर करंट काय आहे तुमचा 0 आहे. सो दिस रिजन बेटा, so this region where we have I it is equal to 0 and the current is very small, that is ICBO, that region it is called as which region, cutoff region. That region it is called as which region, that is cutoff region. So this is nothing but your cutoff region. When you increase, see again I am telling, in the cutoff region what is happening, both are reverse bias. दॅट इज इमिटर बेस जंक्शन हा रिव्हर्स असतो आणि बेस आणि कलेक्टर पण रिव्हर्स असतो. तर आपल्याला आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स घ्यायचा आहे. आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट. सो आउटपुट व्होल्टेज तर VCB आहे आणि आउटपुट करंट आहे IC. मग त्यावेळेस इनपुट करंट कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग इनपुट करंट जर मला कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल तर इनपुट करंटची व्हॅल्यू मी 0 पासून स्टार्ट करते. मग 0 असण्यासाठी हे टर्मिनल मी ओपन केले. ओपन सर्किटमध्ये 0 करंट असतो, सो इमिटर करंट विल बी 0. मग हा जर ओपन टर्मिनल केला, मग हा तुमचा काय, ओनली रिव्हर्स बायस आहे. मग रिव्हर्स बायसिंग मध्ये जसं तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात, तुमचा करंट फ्लो होतोय, त्या करंटला आपण काय म्हणतो आहे, मायनॉरिटी कॅरियर करंट मुळे तो फ्लो होतोय, दॅट इज लिकेज करंट म्हणतो आपण त्याला. सो स्मॉल लिकेज करंट विल फ्लो, that is reverse current will flow. That current will be between C and B, कलेक्टर अँड बेस मध्ये जे काय मायनॉरिटी कॅरियर आहे त्यामुळे तो फ्लो होतो आहे. अँड ॲट दॅट टाइम इमिटर टर्मिनल इज ओपन, सो आय विल राईट हिअर O. सो दॅट करंट इज व्हेरी स्मॉल, सो दिस इज आय हॅव ड्रोन स्मॉल करंट आहे आणि तो करंट काय ICBO. आणि इवन इफ यू इन्क्रीज द व्होल्टेज द करंट रिमेन कॉन्स्टंट, अँड ॲट दॅट टाइम व्हॉट इज इमिटर करंट, 0 आहे. आले लक्षात हे, आले का? त्यावेळेस तुमचा IC करंट काय असणार आहे या कंडिशनला, कट ऑफ रिजन मध्ये IC विल बी इक्वल टू ICBO. ओके, इन कट ऑफ रिजन, इन विच रिजन, द फर्स्ट रिजन IC इज इक्वल टू IC, इन विच रिजन, दॅट इज कट ऑफ रिजन. आता दुसरी कंडिशन दॅट इज ऍक्टिव्ह रिजन. दुसऱ्या कंडिशन मध्ये ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये काय होत आहे,
कट ऑफ रिजन मध्ये दोन्ही पण रिव्हर्स असतात लक्षात घ्या, आणि ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये वन इज फॉरवर्ड अँड द सेकंड इज रिव्हर्स. सो नाव दिस विल बी फॉरवर्ड बायसिंग and this will be your reverse biasing. As this is forward biasing and this is reverse biasing, you know, we have seen फॉरवर्ड बायसिंग आणि रिव्हर्स बायसिंग मध्ये ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर आपण बघितलेलं आहे, आणि ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रान्झिस्टर बघितल्यानंतर आपल्याला करंटचं इक्वेशन मिळालेलं आहे बघा. हे ऑपरेशन ऑफ एनपीएन हा तुमचा फॉरवर्ड बायसिंग आहे आणि हा रिव्हर्स बायसिंग आहे. हे एनपीएनच आहे, मग हे तुमचं फॉरवर्ड बायसिंग आहे आणि हे तुमचं काय आहे, हे सर्किट इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग आणि बेस कलेक्टर जंक्शन काय आहे, रिव्हर्स बायसिंग आहे. मग त्यावेळेस तुमचं करंटचं इक्वेशन काय आलेलं आहे पाठी लास्टला, आई इट इज इक्वल टू आय सी. सो दिस ओनली यू आर गोइंग टू शो हियर. सो इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस अँड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिव्हर्स बायस. त्यावेळेस तुमचं करंटचं इक्वेशन काय आलेलं आहे, जी काय आईची व्हॅल्यू असेल, जी काय इमिटर करंटची व्हॅल्यू असेल तीच तुमची कलेक्टरची व्हॅल्यू असणार आहे. सो व्हॉट इज द सेकंड इन विच पार्ट, वॉट एव्हर द emitter current value will be there, that current will be your collector current. In which region? इन ऍक्टिव्ह रिजन. कारण की ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये हा फॉरवर्ड असतो, हा रिव्हर्स असतो, आणि आपण ऑपरेशन ऑफ एनपीएन मध्ये बघितलेला आहे की जेव्हा हा फॉरवर्ड असेल तेव्हा हा रिव्हर्स असेल, तेव्हा तुमचा जो टोटल करंट आयसी जो करंट असतो तो म्हणजेच काय, इमिटर करंट असणार, कारण की आय बी हा नेग्लिजिबल असतो. सो यू टेक एनी व्हॅल्यू ऑफ नाव आई. इफ आई इट इज इक्वल टू 1 मिली अँपियर, जर आई 1 मिली अँपियर असेल तर तुमचा करंट आय सी पण काय असणार आहे त्यावेळेस 1 मिली अँपियर असणार आहे. ओके, अँड इट विल रिमेन कॉन्स्टंट. सिमिलरली इफ इट इज I is equal to 2 milliampere, the IC will be also what, 2 milliampere. I will be 2 milliampere, IC will be also 2 milliampere. If it is 3, if it is 4, in this way the current will be what, same. So that time I will be the same value 3 milliampere, and this will be also what, 4 milliampere, and it will remain constant if you change the voltage. Okay, so this is nothing but your active region. हा जो तुमचा region आहे इथनं ते इथपर्यंत तो तुमचा कुठला region आहे, that is nothing but it is called as the active region. Because in that active region what is the value, जी काय तुमची आईची व्हॅल्यू असणार आहे तीच तुमची आयसी ची व्हॅल्यू असणार आहे. मग आई 1 मिली अँपियर असेल तर आयसी पण तुमचा 1 मिलियन, आई तुमचा 2 मिलियन तो पण 2 मिली अँपियर, 3 मिली अँपियर 3 मिली अँपियर 4 मिली. And even if you increase the voltage, the current will remain constant. Okay, because the current it is not depending upon the voltage, it depends upon what, that is हा करंट कशावर डिपेंड आहे तुमचा आयसी, हा करंट व्होल्टेज वर डिपेंड नाहीये, तो करंट कशावर डिपेंड आहे, इनपुट इमिटर करंट वर डिपेंड. म्हणून इमिटर करंट जी काय व्हॅल्यू घेते तीच तुमची कलेक्टरची व्हॅल्यू घेणार आहे. सो दिस ट्रान्झिस्टर इट इज विच ऑपरेटेड डिव्हाइस, इट इज विच कंट्रोल डिव्हाइस, इट इज करंट कंट्रोल. कारण की जसा तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज करता आहात तुमचा करंट काही कॉन्स्टंट राहतो आहे, त्यामुळे इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट करंट, दॅट इज आई, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द व्होल्टेज. सो ट्रान्झिस्टर इट इज व्हॉट, इट इज करंट कंट्रोल डिव्हाइस. लक्षात घ्या, हा विचारलेला आहे, ट्रान्झिस्टर इज करंट कंट्रोल डिव्हाइस, करंट कंट्रोल डिव्हाइस. करंट कंट्रोल डिव्हाइस का म्हणतात, कारण की जरी तुम्ही व्होल्टेज इन्क्रीज केलं तर तुमचा करंट हा कॉन्स्टंट राहतो, मग तो व्होल्टेजवर डिपेंड नाहीये, मग तो कशावर डिपेंड आहे, या इनपुट करंट दॅट इज इमिटर करंटवर डिपेंड आहे. जे काही इमिटरची व्हॅल्यू घेतो आहे तीच तुम्हाला कलेक्टरची व्हॅल्यू मिळते आहे. म्हणजे ट्रान्झिस्टर हा करंट कंट्रोल डिव्हाइस आहे, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द व्होल्टेज. So this is asked in the MCQ. Transistor is which control device? That is current control device. मग नंतर हा तुमचा I is equal to IC हा active region मध्ये, आणि active region we have drawn it. The next part is nothing but in the active region what you are going to define.